Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. في بدايه الحلقه اسمحوا لي احيي ومستر يحيى سالم استاذ البيولوجي في وزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا مستر يحيى. اهلا بيك واهلا باعزائنا طلاب الثانويه العامه مستر شريف. اهلا بحضرتك. الحقيقه احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن شابتر 3، كنا بنتكلم في reproduction in living organisms. كنا قلنا في there are 3 types of reproduction: asexual reproduction, sexual reproduction and the alternation of generations. كان ال asexual reproduction كنا اتكلمنا في 6 types of asexual reproduction which takes place by single parents and depends on mitosis division. Mr. Yahya, what about the types of asexual reproduction? Actually, Mr., there are 6 types of asexual reproduction which are binary fission, رقم 1, number 2 budding, number 3 sporogamy, number 4 parthenogenesis, 5 tissue culture, and the sixth one is parthenogenesis, Mr. Yes. So the 6 types of asexual reproduction, all of them, the division takes place by mitosis division, and all of them takes place by single parent. لما نيجي نعمل comparison between sexual and asexual reproduction هنبص كده مع بعضنا على المين points of asexual reproduction، وبعدين نشوف المين points or properties of sexual reproduction، وبعد كده نعمل comparison كده between sexual and asexual reproduction ونشوف الفروق اللي بينها. الفروق اللي بينها دي كل فرق في دول ينفع سؤال تشوز، ينفع scientific term، ينفع what happened، ينفع give reason، ينفع اي شكل طالما انا عندي معلومه اقدر اعمل منها اي سؤال. هنبص مع بعضنا كده نشوف ال properties of asexual reproduction. قدامنا كده على الشاشه باين كده ان الاسexual reproduction مستر يحيى كان takes place by ايه؟ Asexual reproduction takes place in the lower living organisms. بتحصل بالنسبة لل lower organisms. كمان it takes place by mitosis. Okay, يعني بتحصل عن طريق الميتوسس. Okay, it takes place by asexual reproduction. Mr., you are talking about asexual reproduction. Yes. It takes place by meiosis. Mitosis يعني بتحصل عن طريق الميتوسس. It takes no time. It takes no energy. عشان كده ما بياخدش لا وقت كتير ولا بتاخد طاقة كتير. يعني it has no innovation because living organisms الجديدة بتاخد نفس الصفات بتاعت الايه البيرنتس اللي هي كانت قديمه، فما فيش بنقول في انوفيشن، ما بيكونش في تجديد في الصفات الوراثيه بتاعت الكائن الحي. طيب ده كلام كويس. يعني باختصار لما اجي اتكلم في الاسexual reproduction، لو انا عايز اتكلم في comparison or the difference between sexual and asexual reproduction، هبدا باني اقول ان ده asexual reproduction because it takes place by single parent. لكن لما يجي للسexual reproduction يبقى takes place by 2 parents male and female. هعمل ستريس على السexual reproduction كويس، وحضرتك درست الاسexual reproduction هتبقى البوينت اوف كومباريزون اللي هقولها بالنسبه للسexual مختلفه شويه عن الاسexual، بمعنى ان لو انا جيت في السexual reproduction takes place by 2 parents. طب 2 parents ليه؟ علشان انا محتاج ميل جاميت اند فيميل جاميت. طب يبقى النقطة الثانية إن أنا محتاج في السexual reproduction the presence of male gametes and female gametes. طب الجاميتس دي بتيجي منين؟ بتيجي من division الناس بتسميه meiotic division or meiosis. طب يبقى هنا ده depends on meiosis division، لكن طبعا في السexual reproduction by mitosis division. طب هو الميوسيس ديفيجن ده بيديني مميزات طبعا مهمة قوي، بيديني genetic variation، بيديني different organisms، لكن طبعا في ال asexual reproduction there is no variation because it depends on the mitosis division. طب لما يبقى عندي في variation موجود يبقى معنى كده ان ال living organisms that produced as a result of sexual reproduction are differ from each other. دول مختلفين، لكن في اللي جم بالasexual reproduction دول similar to each other and similar to the single parent. طب لما يبقوا مختلفين يبقى في حاجة مهمة، يبقى هنا دول can tolerate and can overcome the changes in the environmental conditions. طالما في variation، يعني لو انا قلت ان التمبريتشر هتزيد في living organisms اللي produce asexually بس، يبقى معنى كده ان عندي تمبريتشر معينة كلهم هيموتوا. لكن لما اجي اقول لك ان درجة الحرارة في بلد ما زادت مثلا في يوم كذا وماتوا 10 مثلا، طب وباقي الناس ما ماتتش ليه؟ عشان في فاريشن.
فالفاريشن هنا بيخلي السبيشيز ده كان tolerate the changes in the environmental conditions. طالما في منه سيكشوال واسيكشوال وفي فاريشن وعنده جاميتس بتتعمل بالمايوتيك ديفيجن، يبقى معنى كده ان برضه السيكشوال ريبرودكشن تيكس بليس ان هاير اورجانيزمز. لكن اللور اورجانيزمز هنا مش بيعتمد على المايوتيك ديفيجن، لان ده ميتوسس بيبقى في الاسيكشوال ريبرودكشن. طبعا في شويه اكسبشنز كده للديفيجن بالاسيكشوال، ممكن اعمل سبورز بالمايوزس مش بالميتوزس بس، لكن لما تيجي هنقول عليه. لما اجي اشوف الليفنج اورجانيزمز اللي بتعمل سيكشوال ريبرودكشن بنلاقيهم هاير اورجانيزمز. الهاير اورجانيزمز دول ادوني مميزات كتيره طالما ده سيكشوال ريبرودكشن، اديني فاريشن واداني فيسنج ذا تشينجز ان ذا انفيرومنتال كونديشن، اداني كمان احتمال انه يحصل ايفوليوشن للليفنج اورجانيزمز لان ده مايوزس. لكن في ديس ادفانتجز للسيكشوال ريبرودكشن ان هو نيد مور تايم اند انرجي فور جروث تو ريتش sexual maturity فور ذا pregnancy. ده كل ده محتاج وقت، ده مش موجود في الاسيكشوال ريبرودكشن. في نفس الوقت عندي need more biological cost in the case of sexual reproduction because the females only can reproduce, but in the case of asexual reproduction there is no biological cost needed. هنبص كده مع بعضنا في النقط اللي انا قلتها. كنا قلنا اول نقطه كده ان السكشوال ريبرودكشن تيك بليس باي تو بيرنتس ميل اند فيميل، يبقى كان في الاسكشوال قولها انت بقى انا مش هقولها. طيب نيجي هنا فيوجن بين جاميتس اوكير، في الاسكشوال نو جاميتس ار نيدد. هنا the division takes place by meiosis division to give gametes، لكن كان في الاسكشوال mitosis division. هنا it's the source of genetic variation. المايوسيس ديفيجن بيعمل genetic variation، ولما يجي وقت نقول اللي بتاعها. The offspring are different، يبقى هنا different عشان في variation، وطالما different يبقى كان adapt and facing the new conditions or the change in the environmental conditions. لما يحصل الست نقط اللي فاتوا دول يبقى احنا بنتكلم عن higher organisms، لكن في الميتوز في الاسexual reproduction بيبقى في اللور organisms. هنا الديس ادفانتجز اللي معمولين بلون واحد في الاخر ده it need to long time and high amount of energy for maturation and pregnancy. الاثنين دول مش موجودين في الاسexual reproduction. كمان it need high biological cost because females only can reproduce. لكن لما اجي في الاسexual reproduction all individual can reproduce. يعني لو حبيت اعمل comparison كده هنجيب الجزء اللي احنا قلناه في السexual reproduction، الجزء اللي قلناه في الاسexual reproduction. كفايه ان انت تبقى فاهم كويس قوي واحده من الاثنين فتقدر تقول الثانيه بشكل جيد جدا وما تنقص ولا اي نقطه ولا اي حاجه، تبقى ملم بالحدوته كلها. زي ما كنا قلنا قبل كده ان التايبس اوف asexual reproduction 6 types of asexual reproduction. عندنا 2 types of sexual reproduction. ال 2 types of sexual reproduction كان sexual reproduction by conjugation sexual reproduction by gametes. يبقى انا عندي هنا 2 types of sexual reproduction، لكن كان عندي 6 types of asexual reproduction. ال 2 types of sexual reproduction sexual reproduction by conjugation and sexual reproduction by gametes. Mr. Yahya, what about the difference between the reproduction sexually by conjugation and the reproduction by gametes? Actually, Mr. Sexual reproduction by conjugation, this means that there is no formation of gametes. Concerning to those, the living organisms, which are lower organisms like some algae, fungi, and protozoa, Yes. they reproduce by what is called the conjugation. So, what is conjugation? Conjugation means that the protoplasm roll up around itself to form something like a sphere that transfer from one cell to another cell. This is conjugation. يعني ما فيش حاجة اسمها الجاميتس. عشان كده ما فيش حاجة ما يعتبرش الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده fertilization. Fertilization doesn't occur in this case. But concerning to the sexual gamete, reproduction by sexual gametes, it occurs between the sexual gametes between a male and female. The male produces something is called the sperms or pollen grains in case of plants, but in case of the conjugation, it produces no gametes, but it produces something is called the protoplasm, which transfer from a cell to another cell. جميل. يبقى حضراتكم ال 2 types of sexual reproduction by conjugation in primitive living organisms as a protozoa, as a algae and some fungi.
the reproduction takes place by conjugation. هي conjugation between two different cells. زي ما قال مستر يحيى ان مش بنقول عليهم جاميتس، لكن ممكن نقول عليهم positive cell and negative cell. اللي هتتحرك هعتبرها positive، اللي هي ثابته مكانها هعتبرها النيجاتيف. ممكن في ريفرنس كده تعمل ستريس كده باشكال تانية، لكن المهم ان الكونجوجيشن مفيش فسيولوجيكال ديفرنس between the two fused cells to form zygote. يبقى علشان التو فيوزد سيلز هنا مش واحده جايه من ميل واحده جايه من فيميل، ما بقولش عليها ميل جاميت وفيميل جاميت. علشان كده بنقول ان التايب او الفيرست تايب اوف سيكشوال ريبرودكشن بنسميه conjugation، لكن الحاله الثانيه بنسميه الريبرودكشن باي جاميتس because one of the two gametes produced as a result of meiotic division from the male and the other from the female. طيب يبقى احنا عرفنا كده ان في two types of sexual reproduction by conjugation and by gametes. نبدأ نشوف what's meant by the reproduction by conjugation. هي الكونجوجيشن زي ما قدام حضراتكم في مهمة قوي قوي السبايروجايرا اللي قدامنا ده، نعرف نرسم سبايروجايرا، نعمل سيل وول مهم قوي، بعدين نعمل سيل ممبرين، وبعد كده البروتوبلازم جوه هيبقى فيه سيتوبلازم نيوكليوس اند سبايرال كلوروبلاست. علشان كده بنسمي دي سبايروجايرا. سبايروجايرا is common in the green scum of standing water. Each filament is formed of one row of cells. يبقى mini cells they adjacent with each other. يبقى ده شكل سبايروجايرا under the microscope. نبص كده نشوف السبايروجايرا ده لما تشوفه تحت الميكروسكوب هتلاقي شكله ازاي؟ هتلاقي شكله عبارة عن mini units, each is called cells. They connected with each other in one ribbon. واضح قوي ان في سبايرال كلوروبلاست باين قوي هنا. الكلام ده تحت الميكروسكوب ده، يعني فيديو متصور من الميكروسكوب. بتشوف فيه كمان السيتوبلازم، بتشوف النيوكليوس موجوده في السيل. السيل وول الاوتر لاين اللي باين قدامنا ده السيل وول، اللي بعده على طول ده السيل ممبرين. طبعا التو adjacent cells are separated by the wall which separate between the two neighboring cells. سبايروجايرا لما يبقى فيه unsuitable conditions or unfavorable condition هنا بيضطر يعمل protect itself against the unfavorable conditions by the conjugation. في الكونجوجيشن اللي بيحصل ايه؟ بيحصل حاجتين، يا اما الاقي two parallel ribbons and form conjugation tubes between them to reproduce sexually by scalary form conjugation, but the presence of single ribbon in unfavorable or unsuitable condition that leads to lateral conjugation which takes place between two neighboring cells in the same ribbon. طيب خلينا نبص مع بعضنا كده على الفيرست تايب اوف conjugation. first type of conjugation عندنا scalary form conjugation وبعد كده lateral conjugation. مستر يحيى لو انا جيت اتكلم عن سكالاري فورم كونجوجيشن، احنا قدامنا ايمج واضحه قوي قوي اهي بتقول لنا two parallel ribbons and the presence of conjugation tube that act as the rungs of the ladder. Therefore the shape of the two filaments with the presence of the conjugation tubes as the ladder, so that's called the scalary form conjugation. Mr. Yahya, would you explain the mechanism of the scalary form conjugation? Actually, Mr., there are two types of conjugation in the spirogyra. The first one, which is called the scalary form, and the second one, which is called the lateral conjugation. Concerning to the first one, which is conjugation scalary form, it occurs between two filaments. Two filaments, الخيطين دول two opposite to each other. باينين كده في السايكل قدامنا، هيظهروا على الشاشة دلوقتي. هنشوف مستر يحيى يشرح لنا السايكل بتاعت او الفورميشن اوف زيجوسبور ان سبايروجايرا. Yes, Mr. First, the conjugation, which is called the scalary form over here, two different filaments are opposite to each other. Each one contains a number of chromosomes, which is 1 N chromosomes. It is different from the other living organism because it is a haploid organism. The first one contains 1 N chromosome, and the second one contains 1 N chromosome.
during the conjugation, a projection arises from the first filament, and the other filament also has a conjugation, has a projection. When that projections are attached to each other, and the protoplasm, which is the cytoplasm, and the nucleus roll up around itself to move from the first one to the second one to make what is called the zygote through what is called the conjugation canal. The zygospore is over here contains 2N chromosome. It is diploid chromosome، يعني هيكون في 2 أو 2N chromosome. طبعا ما ينفعش ان هو يكون يفضل 2N chromosome، لازم يرجع للوضع الأصلي بتاعه مرة تانية. فأكيد هيحصل يا ترى ميتوتيك ولا هيحصل ميوتيك ديفيجن؟ أكيد هيحصل ميوتيك ديفيجن، فيتكون حاجة اسمها الزيجوسبور. الزيجوسبور دوت هيحصل له ميوتيك ديفيجن ويتكون الفيلامنت again. بس الزيجوسبور make a coat around itself, and when the suitable conditions, it germinate to form what is called the new filament. Mr. لو بصينا كده مع بعضنا هنشوف ان زي ما في سكالاري فورم كونجوجيشن كمان في لاترال كونجوجيشن، لكن السكالاري فورم كونجوجيشن هنشوف ليه بس فيديو صغير كده يقول لنا ان ادي التو نيبورينج سيلز ان ذا سيم ريبون. اللي هيحصل هنا ان احنا هنشوف البروتوبلازم which pass through the conjugation tube, which produced as a result of the protrusion between the two neighboring cells to form the conjugation tube. Protoplasm هنا بيحصل انه بيعمل collection and pass through the conjugation tube and pass from one cell to the neighboring one. هنا ده fusion between the two cells. ممكن نعتبر السيل اللي بيتحرك منها البروتوبلازم دي بوزيتيف، التانية نعتبرها نيجاتيف على اساس ان ديت يعني ما اتحركتش او كده. ممكن ليهم اسماء كتير في الريفرنس كلها، لكن هنا هنلاقي برضو كل واحده ان اللي اتعمل قدام حضراتكم ده زايجوت، والزايجوت ده 2N. ال 2N زايجوت ده سراوند اتسيلف وذ سيك كوت علشان هيوصل في النهايه يعمل لي حاجه اسمها زايجوسبور. زيجوسبور ده كان tolerate the hard or the unsuitable conditions. زيجوسبور ده ممكن يفضل في الأرض أو في التراب وقت كتير جدا جدا لغاية ما تبدأ تتحسن الكونديشنز. لكن لو انت فكرت شوية تلاقي ان اللي حصل لغاية اللحظة دي ده مش ريبرودكشن. مش ريبرودكشن ليه؟ هو ريبرودكشن يعني انا بعمل increase the number of the offspring or the individuals، لكن اللي حصل هنا ان انا جبت 2 من الاوفسبرينج او من الانديفيدوالز دول عملت لهم فيوجن فبقوا حاجه واحده. فهو لغايه دلوقتي ده هو ما هواش ريبرودكشن، لكن ده اللي هيحصل ان احنا لما يبقى في suitable conditions بقى في السيوتابل كونديشنز هنا هيبدا النيوكليوس اوف ذا زيجوسبور or inside the zygote can divided many times by mitosis division and start to form the ribon. لكن علشان انا عندي الزايجوت نيوكليوس هنا 2N لازم يحصل مايوتيك ديفيجن. مايوتيك ديفيجن ده هيديني 4 هابلويد سيلز. 4 هابلويد سيلز دي تبدا كل واحده هتعمل ريبون. الريبون ده يبدا يعمل ديفيجن asexually by binary fission. لان نفتكر كده في الباينري فيشن الاكزامبلز كان باراميسيوم، بكتيريا، كان بريميتيف الجي، وكان اميبا. طيب يبقى البريميتيف الجي دي لو هي في suitable conditions هي بتعمل reproduction by binary fission بس. خلاص هنا في suitable condition وفي فود وكل سيل تعمل division تدي بقى 2 ويزيد وهكذا. لكن في الاسexual reproduction في الانsuitable conditions or the unfavorable condition احنا بنلجأ للconjugation. كنا قلنا ورينا لحضراتكم ازاي بيحصل اللاترال conjugation السكالار فورم conjugation. دلوقتي هنشوف مع بعضنا ازاي يحصل lateral conjugation. Lateral conjugation هنا takes place between two neighboring cells in the same ribbon. يبقى ادي سيل وسيل كمان جنبها بيجي الترانسفيرس وول between them. هنا part of the transverse wall disappear to allow the protoplasm of one cell to migrate to fuse with the neighbor one to form zygote. يبقى هنا البروتوبلازم of one cell move to the adjacent cell through an opening in the wall in between the two cells.
مستر يحيى احنا كنا قلنا ان ال 3 types of reproduction كان sexual reproduction, asexual reproduction and alternation of generation. Yes, لما جينا نتكلم عن alternation of generation قلنا the life cycle of the individual include 2 generations. One of them is produced as a result of sexual reproduction and the other is produced as a result of asexual reproduction. Yes, Mr. احنا عندنا هنا في السبايروجايرا it can reproduce asexually by binary fission, but also can reproduce sexually by conjugation. But that does not act as a third kind of reproduction. That does not act as a alternation of generations. عايزين نعمل explanation صغير للحكاية دي. Because concerning to Spirogyra, because in this case its real reproduction or the original reproduction here is asexual reproduction. يعني هي أصلا بتتكاثر asexually خلاص. لكن in the abnormal conditions it reproduces by what is called the conjugation, so this is not considered as a life cycle for the Spirogyra, so this is not considered as conjugation, so this is not considered as alternation of generation, Mr. طيب يبقى احنا دلوقتي بس هنرجع نعمل كومباريزون صغيره بين الحاجتين اللي قلناهم. احنا قلنا the sexual reproduction in Spirogyra takes place by 2 types of sexual reproduction, scalary form conjugation and lateral conjugation. بص كده لما يقول لحضرتك compare between scalary form conjugation and lateral conjugation اعمل الكومباريزون ازاي؟ بص كده معانا، انا بعمل التيبل العادي اللي حضرتك بتعمله، بتكتب في جنب من الاثنين scalary form conjugation، الثانيه lateral conjugation. طبعا الكومباريزون بكتب الديفرنس بس مش بكتب السيميلاريتيز اللي بين الحاجتين. فهنا السكالاري فورم conjugation takes place between 2 cells in 2 parallel filaments، لكن هنا between 2 adjacent cells in the same filament. لما اجي اشوف السكالاري فورم after conjugation cells the cells of one filament become empty عشان البروتوبلازم هيهاجر يروح للثانيه and the other filament have zygospore. لكن هنا after conjugation one cell is empty while the adjacent cells containing zygospore. يبقى خد بالي في التو ديفرنس اللي بين scalary form conjugation and lateral conjugation. خلي بالك لما يجي يقول لك give reason lateral conjugation takes place in Spirogyra، حضرتك هنا محتاج تقول لي اجابتين او تجاوب على نقطتين. كان السؤال give reason lateral conjugation takes place in Spirogyra. حضرتك لما تيجي تجاوب تقول لي lateral ليه وتقول لي conjugation ليه. ما ينفعش تنسى واقول لك lateral conjugation تقول لي because it takes place between 2 neighboring cells in the same ribbon. حضرتك كده جاوبت هو lateral ليه، لكن كمان احنا ما قلناش هو lateral وسكتنا، قلنا ان في lateral وconjugation. يبقى لازم تقول لي كمان ان الconjugation takes place during the unfavorable conditions as a drought, as the increase the temperature or decrease the temperature, change the purity or the presence of impurities in water, the absence of light, the absence of food, the presence of toxic or poisonous substance in water. Many conditions can harm the living organism, so the Spirogyra turn to the reproduce asexually by conjugation during the unsuitable conditions or the unfavorable conditions. لكن في عندنا reproduction تاني في السكشوال reproduction باي جاميتس. الباي جاميتس مستر يحيى كان محتاج مننا fusion between male and female gametes during fertilization. So there are 2 types of fertilization, the internal fertilization and external fertilization. What's the difference between external fertilization and internal fertilization? Yes, Mr. Concerning to sexual reproduction by gametes, you know, Mr., that there are 2 types of organisms over here, males and females. Females produce the ova and males produce the sperms or pollen grains. Whenever fusion takes place between the gametes of male and female, this is called fertilization. And so there are 2 types of fertilization, external fertilization and internal fertilization. يعني في عندنا الإخصاب الخارجي والإخصاب الداخلي. Internal fertilization, it takes place inside the female body.
It is internal because it takes place inside the female body. So the sperms should be introduced to inside the female body. Okay, يعني لازم يحصل إنه الفيرتلايزيشن ده يكون داخل جسم الإيه الفيميل body. طيب is like the mammals, is like the birds, is like a lot of animals. Okay, but concerning to the other one, which is called external fertilization, it takes place outside the body, and this is common in the aquatic animals. في الحيوانات المائية they shed their gametes outside the body in water, like the bony fish and toads اللي هي الضفادع والأسماك العظمية. بتلقي بالجاميتس بتاعتها outside the body. The development of the embryo is outside the body، يعني بيكون النمو بتاع الجنين بيبقى خارج جسم البادي، بيبقى في خارج جسم الكائن الحي، بيبقى في الووتر. لكن الثاني بيبقى ال development of the embryo is inside اليوترس او الليفنج اورجانيزم او الفيميل of الليفنج اورجانيزم ده. طيب احنا الحقيقه علشان دايما في كل حلقه بنجيب كراسه وقلم معانا، فانا لو عايز اكتب كده او اشوف ايه المين بوينتس اللي هعملها اللي between difference between external and internal fertilization، فهنبص مع بعضنا كده على التيبل اللي قدامنا ده عامل comparison بين internal fertilization and external fertilization، وهنتكلم عن 4 points كده. هنا عندي الاكسترنال fertilization both male and female put their gametes in water، لان هو الاكسترنال لازم يبقى in water. لكن الانترنال fertilization male introduces the sperms to the ova inside the female body. النقطة الثانية ان الفرتلايزيشن occurs outside the body in the external fertilization، لكن inside the female body in the internal fertilization. Number 3, the embryonic development stages are completed in water in the case of external fertilization. But in the internal fertilization, in mammals, the embryonic stages are completed inside the female body. Examples of the case of external fertilization show the aquatic animals like bony fish, but in the case of the internal fertilization, such as reptiles, birds, the most of insects, worms and mammals. دي يبقى احنا كده بنجاوب على النقط او بنعمل كومباريزون فيها 4 ديفرنس بين الانترنال وبين الاكسترنال فيرتلايزيشن. الحقيقه لما اجي اقول لحضراتكم ان في فيرتلايزيشن، يبقى الفيرتلايزيشن محتاج مننا ان احنا نعمل فيوجن بين ميل اند فيميل جاميتس. الحقيقه يعني شويه هنعمل كومباريزون لما نبدا في السكشوال برودكشن ان ذا ليفينج اورجانيزمز، هنبدا نقول ايه الديفرنس اللي بين الميل والفيميل جاميتس. لكن دلوقتي هنبدا نتكلم عن الثيرد تايب اوف ريبرودكشن which is called the alternation of generation. In the case of alternation of generation زي ما قلنا لحضراتكم the life cycle of the individual includes 2 generations. One of them is produced as a result of sexual reproduction, but the other is produced as a result of asexual reproduction. So the alternation of generation gets the advantages of both sexual and asexual reproduction. هنبدأ عندنا 2 examples طبعا للالترنيشن اوف جنريشن. عندنا لايف سايكل اوف بلازموديوم which causes malaria disease، وعندنا لايف سايكل اوف فيرنس. هنبدأ لايف سايكل اوف the plasmodium which causes malaria disease. Mr. Yahya, what about the infective stage of the malaria disease or plasmodium which causes malaria disease? Actually, Mr. when it comes to malaria disease، مرض الملاريا طبعا مرض بيبقى منتشر خاصة في أماكن محددة اللي بينتشر فيها البعوضة اللي اسمها انوفيلس الفيميل. طبعا الانفكتيف ستيج هنا طبعا when the انوفيلس اللي هي البعوضة اللي اسمها انوفيلس الفيميل when it bites، لما بتلدغ الإنسان its skin it pours something is called sporozoites. The sporozoites ديت اللي هي السبوروزويتس ديت they reach to the blood and reach the blood which is transferred by the blood to the liver first. يعني بتوصل للليفر، بعد كده بتحصل لها asexual reproduction تكاثر لا جنسي داخل الليفر to produce by something is called schizogony. Schizogony it produces a large amount of ميروزايتس. ميروزايتس دي عبارة عن نوع تاني من
سباندل شيبد كده، شكلها صغيره كده، حاجات صغيره كده، عباره عن افكتيف ستيج. بعد كده الميروزويتس دي ترانسفير باي ذا بلاد transfer to the blood which is called the red blood cells، كرات الدم الحمراء. بتقضي فيها تقريبا incubation period حوالي 2 days. incubation period inside the liver first. inside the liver بتلف لفتين او دورتين، بعد كده بتوصل للبلاد سيلز كرات الدم الحمراء. it remains for about 2 days، حوالي يومين تقريبا. Okay, would you explain what's meant by the incubation period? What's incubation period؟ yes. يعني incubation period احنا بنسميها فترة الحضانة. فترة الحضانة ديت هي البيريود between الانفكشن يعني وقت العدوى والappearance of symptoms of of the disease. يعني مثلا واحد النهارده اصيب بالملاريا ديت او مرض الملاريا، بعد يومين او 3 ايام بدات تظهر عليه الاعراض، معنى كده ان الفرق بين الفتره دي مثلا وات ايفر يبقى ديت هتبقى ايه؟ هي ديت الانكيوبيشن بيريد. So incubation period it is the time between the infection، يعني الفتره بين الانفكشن بالمرض دوت and the appearance of the disease the disease symptoms اللي هي اعراض ايه؟ المرض بتبدا تظهر عليه مره ثانيه. طيب بعد كده بتوصل للايه؟ بتوصل للريد بلاد سيلز اللي هي كرات الدم الحمراء. بعد ما توصل للريد بلاد سيلز it reproduces to produce more and more merozoites. بتطلع merozoites بتتكاثر عن طريق asexual reproduction. طيب الميروزويتس دي حاجه من الاثنين، يا اما اول حاجه يا اما بتعيد اللفه مره ثانيه merozoites infect more and more RBCs red blood cells، او البعض منها بيعمل كانها جاميتوسايتس. الجاميتوسايتس ديت which is 1N chromosomes. بعد كده بيحصل ايه؟ بيحصل الفيرتلايزيشن او الاندماج مع بعض لما نيو موسكيتو بايتس ذا هيومن. لما تيجي موسكيتو تانية انوفيلس جديده تبدا ان هي تلدغ الانسان، بعد كده بيحصل انه التو جاميت one of them acts as the male gamete and the other acts as the female gamete. طيب بعد كده بيحصل الفيوجن which is called the fertilization over here to form what is called the zygote. الزيجوت هنا اول مرحله من مراحل السيكشوال ريبرودكشن. يبقى اول مرحله من مراحل السيكشوال ريبرودكشن بتبقى هنا كده. ليه؟ لانه هنا دلوقتي بقى عندنا الجاميتس. the first gamete which is male gamete 1N chromosome. the second one الفيميل gamete 1N chromosome. whenever they fuse with each other inside the body of the mosquito الانوفيلوس بيتكون بيحصل هنا بقى الزيجوت اللي بتكون الزيجوت اللي هو يعتبر 2N كروموزوم. بعد كده بيحصل له ديفلوبمنت ويكون حاجه اسمها الاوكنايت. الاوكنايت اللي هو الطور الحركي دوت، الطور الحركي اللي هو الاوكنايت هو كمان 2N كروموزوم. يبقى عندنا حاجتين بس يا اعزائنا الطلاب، حاجتين بس هم اللي بيكونوا 2N كروموزومز نحفظهم، هم الاثنين اللي 2N كروموزومز which is the zygote، والحاجه الثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاوكنايت. الاوكنايت infect the stomach walls of the mosquito. بعد كده بيبدا ان هو يصيب او يتكاثر داخل الموسكيتو ايه؟ وول، يتكاثر شويه زياده عن طريق حاجه اسمها سبروجني، يعني يزود العدد بتاعه شويه، يزيد، يحصل العدد بتاعه يزيد، يتكاثر asexually علشان ينتج بعد كده من جديد حاجه اللي اسمها sporozoites. السبوروزويتس reach to the saliva of the new mosquito to reach to the new victim، يعني عشان يوصل لضحيه جديده اللي هو هيصاب بيها او اللي هو هتعضه البعوضه دي. طيب ده كلام جميل. احنا الحقيقه هنشوف ده لايف كده، هنشوف فيديو نشوف ازاي تحصل الانفكشن او اذا ملاريا او اذا بلازموديوم which causes malaria disease. بس لما اجي اتكلم عن الانفكتيف ستيج انا هقول في 2 infective stages. one to the human being which is the sporozoite and the other which is the gametocytes which infect the female anopheles mosquito. يبقى أنا عندي 2 hosts هنا of the malaria disease or of the plasmodium which causes malaria disease. The first is the human beings and the second is the female anopheles mosquito. لما أجي أبص على اللايف سايكل قدامنا هنا هتبص تلاقي إن الملاريا ديزيز دي هتبدأ when the infected female anopheles mosquito bites the patient. قدامنا كده ده البيشنت، وادي الفيميل انوفيلس موسكيتو هنا بتعمل bites the patient. وهي بتعمل bites the patient it pour some of the saliva with the sporozoites which is the infective stage which pass through the blood of the human being. يبقى البلازموديوم sporozoites
هنا دي الانفكتيف ستيج، هتمشي في البلاد سيركيوليشن زي ما احنا شايفين كده، هتوصل لغايه الليفر which is the site where the incubation period takes place. ادي دي الهيباتيك سيلز اللي جوه الليفر. هنشوف الهيباتوسايتس اللي هي او الانفكتيف ستيج او الانفكشن اللي هتحصل هنا. The infective stage, which is a sporozoite, can penetrate the membrane of the hepatic cells and get inside the cell and divided many times by mitosis division to form great number of ميروزايتس. يبقى هنا ادي قدامنا كده السبندل شيب اللي قدامنا ده سبوروزايت. هتبدا النيوكليس اللي جوه اللي لونها موف دي هتبدا تعمل ديفيجن، هتدي نيوكلاي، كل نيوكليس هتعمل ديفيجن تاني لغايه ما الاقي ميني نيوكلاي انسايد ذا ستيج. الميني نيوكلاي دي each surround itself with the little amount of cytoplasm and a membrane. كل واحده من دول بقى اسمها ميروزايت. هنا هيحصل ايه للهيباتيك سيلز دي؟ هيحصل رابتشر زي ما احنا شايفين كده للهيباتيك سيلز او الليفر سيلز and huge number of merozoites get out through the blood stream. ادي واحدة هيباتيك سيلز وواحدة تانية، عدد كبير جدا من الهيباتيك سيلز هنا بيحصل لها بيحصل liberation of the merozoites. ميروزويتس ماشية في البلاد لغاية ما تلاقي الار بي سيز. الاريثروسايتس دي هيبدأ هنا ادي واحدة ميروزويت هتبدأ تعمل penetration للممبرين اوف ذا اريثروسايت، هتدخل جوه الاريثروسايت ونبص جوه بقى نشوفها بتعمل ايه. هنلاقي هنا ان جوه كمان النيوكليوس بتاعتها هتعمل ديفيجن، هيدينا رينجولار شيب كده بنقول عليه تروفوزويت، مش لازم نعرفه، لكن في نيوكليوس هنا هتعمل ديفيجن برضه باي ميتوزس انتو ميني نيوكلاي. هنا بقى الاريثروسايتس فيها great number of ميروزويتس تاني، يبقى كل واحد هيدخل في الوحدة ار بي سيز، قتل السيل زي ما باينه كده، وبعد كده هيبدا يحصل لها رابتشر وهيخرج منها عدد كبير جدا من الميروزويتس. الميروزويتس اللي خرجت من الار بي سيز دي قدامها احتمالين، يا اما انها تعمل repeat the infection of another RBCs or it change into gametocytes. طبعا قدامنا دي السيمبتومز اوف مالاريا ديزيز. السيمبتومز اوف مالاريا ديزيز لو رجعنا الجزء كده تاني هناخد بالنا انها هاي فيفر، تشيلز، هيديك، سويت، فاتيج of the body and vomiting. يبقى دي السيمبتومز اللي بتيجي للراجل اللي بيجي له ملاريا ديزيز، بيحصل له شافرنج، الناس بيقولوا عليها نوبة ملاريا. نوبة الملاريا دي بتيجي كل 48 ساعة، لأن الميروزويت ده بيدخل جوه الار بي سيز بيعمل ديفيجن، لكن في certain substance or toxic substance produced by the parasite that get out in the bloodstream during the rupture of RBCs that leads to the appearance of the malaria symptoms. الناس كانوا بيقولوا عليها هيموزين سبستانس. يبقى اللايف سايكل بدأت لما حصل الانفكشن للهيومن بينجز. الانفكشن اللي حصل للهيومن بينجز اللي احنا شفناه دلوقتي ان السبوروزويت get inside the liver divided many times by schizogony which act as a kind of asexual reproduction by mitosis division. عمل لي عدد كبير جدا من الميروزويتس خرجت من الهيباتيك سيلز دخلت للار بي سيز، فالار بي سيز ابتدت تعمل ديفيجن كتير علشان تطلع لي ميروزويتس ثانيه. الميروزويتس اللي خرجت دي جزء منها هيعمل repeat the infection of another RBCs and the others change into gametocytes. الحقيقة الجاميتوسايتس inactive inside the human blood، يعني no fertilization takes place between the male and the female gametes inside the human being. مفيش fertilization هيحصل، لكن يحصل fertilization inside the cavity of the female anopheles mosquito or inside the stomach cavity of the female anopheles mosquito. هنا هيبدأ نقول ان الجاميتوسايتس دي كانت الانفكتيف ستيج اوف ذا فيميل انوفيلس موسكيتو، كمان لما حصل فيوجن هنا علشان يديني زيجوت ده السكشوال ريبرودكشن اللي بيحصل جوه الكافيتي اوف ذا فيميل انوفيلس موسكيتو، عمل زيجوت. الزيجوت لازم يبقى عنده كاينيتيك انرجي ويتحرك، فبنقول عليه اوكاينت which move inside the cavity to penetrate the wall of the stomach mosquito and divided by meiotic division or meiosis to reduce the number of chromosomes inside the zygote and the ookinete from 2n into haploid cells 1n. الهابلويد سيلز 1n دي هتعمل ميني ديفيجن باي سبوروجوني. وخد بالك كده كان عندنا 2 asexual reproduction بيحصلوا في الهيومن بينجز، لكن عند الفيميل انوفيلس موسكيتو حصل 6
reproduction inside the cavity of the female Anopheles mosquito, the stomach cavity, and the other is the asexual reproduction by sporogony to form sporozoites which migrate from the stomach mosquito to the salivary glands of the female to be ready to infect another living or another human being stain. تفضل السايكل ماشيه كده باستمرار. احنا ممكن نعمل كات للسايكل ده بان احنا نعمل eradication of the mosquitoes. كل الموسكيتوس، الناموس اللي احنا بنقول عليه ده الانوفلس موسكيتو. لما تيجي تشوف الناموسه اللي ممكن تبص عليها تلاقيها يا اما تبقى واقفه كده موازيه للمكان اللي هي واقفه عليه، الناس بتقول عليها كيوليكس، يا اما مايله كده بحوالي 45 درجه، دي اللي بنقول عليها الانوفلس موسكيتو. انوفلس موسكيتو الميل بتاعها بيعمل فيدنج اون ذا نكترز اوف ذا فلاور. يعني انا مش هلاقي جوه الشقه ميل انوفلس موسكيتو، لكن اللي بيبقى عندها purposes and penetrate the skin to reach the blood vessels to feed on the human blood، دي الفيميل انوفلس موسكيتو. بس مش كل موسكيتو بتعمل لنا انفكشن، لازم تكون انفكتد فيميل انوفلس موسكيتو علشان تعمل لي ملاريا ديزيز. لكن علشان كده الانوفلس موسكيتو act as a transmitter of the malaria disease from patient to the healthy person and so on. كانت الالترنيشن اوف جنريشن مستر يحيى كان تو اكزامبلز. واحده كانت بتتكلم عن البلازموديوم which causes malaria disease، لكن الثانيه بنقول عليها موديل سايكل تو اكسبلين the alternation of generation implants as a furnace. What about the furnace? What's meant by furnace? Furnace, actually Mr. Furnace, it is a kind of plants، نوع من النباتات. يعني some non-flowering plants ما عندهاش flowers، primitive forms of plants. We're going to explain over here. هنشرح دلوقتي حاجة اسمها البوليبوديوم أو الأديانتم، اللي هو بنسميه كزبرة البئر اللي هو الأديانتم، والتاني اسمه الفوجير اللي هو اسمه البوليبوديوم. They are considered as type of non-flowering plants، ما بيكونوش أزهار، و simple plants يا مستر. Okay. طيب whenever we're talking about this life cycle, it is considered as typical type of alternation of generation. يعني يعتبر مثال حي ومثال نموذجي لدراسة alternation of generation in this living organism، في الكائن اللي هو البوليبوديوم. طيب when it comes to polypodium، لما نتكلم عن البوليبوديوم there are two main types or phases. في عندنا اتنين stages أساسيين في البوليبوديوم. The first one which is called the sporophyte and the second one which is called the gametophyte. The sporophyte is 2N chromosome، يعني السبوروفايت ده عبارة عن 2N chromosomes، يعني doubled، okay, diploid. لكن الجاميتوفايت it is 1N chromosomes. الاثنين two phases دوت بيحصل لهم alternation of generation بالتناوب in alternating. فهنبدأ بالأولاني اللي هو السبوروفايت. The sporophyte is the typical plant، النبات اللي هو full ferns. بالنسبة للفيرنس ده يعتبر typical one. It has transverse roots، عنده جذور عرضية، وعنده stem، وعنده كمان some leaves بتاعته بيكون simple leaves. okay. خلاص. على ال inner surface of the plant there are something is called sori. السراي بنسميها بثرات. على السطح السفلي للنبات ده بيكون فيه بثرات من تحت كده، تجمعات شويه صغيره كده. لو احنا نعمل لها examination by the microscope we could see حاجه اسمها السبورانجيا. سبورانجيا اللي هي بنسميها احنا الحوافظ الجرثوميه. المفرد بتاعها سبورانجيوم. It contains the spore by the way. طبعا اسمها سبورانجيا اللي هي الحوافظ الجرثوميه، يبقى اكيد جواها حاجه اسمها السبورز. واحنا عارفين كلنا ان السبور تعتبر 1N كروموزوم، خلاص كده، لانها بتنتج نتيجه الايه؟ نتيجه الميوسيس ديفيجن. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هقول حاجه بسيطه. اتفضل. واحنا بنتكلم عن الريبرودكشن اسكشوال باي سبوروجوني كنا قلنا ان السبوروجوني تيكس بليس باي ميتوزيس ديفيجن، لكن هنا عندنا اكسبشن. هنا عند الفورنس هنا the formation of spores takes place by meiotic division. يبقى اخد بالي بس ان احنا كنا واحنا بنتكلم في السبوروجوني كنا بنقول ده asexual production، والasexual production takes place by mitosis division، لكن هنا في اكسبشنات كده هتعدي علينا، زي دلوقتي لما اجي اقول ان السبوروجوني لما يجي يحصل هنا هيحصل بالمايوتيك division to reduce the number of chromosomes from 2N or the diploid to the haploid number. يبقى هنبدا بقى نشوف السبور دي يا مستر يحيى لما تيجي اون مد سويل يجرى ايه.
طيب لما بيحصل هنا بالنسبه للسبورز when maturation of a spores takes place، يعني لما بيحصل ان السبورز دي بتنضج وتبقى خلاص قادره على انها يحصل لها germination بعد كده، if lies to reach a suitable medium whatever بقى suitable medium ده ايا كان ايه هو، عباره عن السويل اللي يكون مناسبه للجرمينيشن of that spore. the spore germinate، بيبدا السبور دوت ينمو ويكون، اكيد هو ما بيحصلش هنا في الحاله دي ما بيحصلش fertilization، وبالتالي هيبقى الان 1N كروموزوم هتظل زي ما هي 1N كروموزوم، عشان كده تكون حاجه اسمها الجاميتوفايت. ايه هو الجاميتوفايت ده؟ عباره عن heart shape stage. heart shape stage يعني شكل كده، مرحله تشبه شكل القلب، بيكون الشكل القلبي يعني، بيكون عندها اللور سيرفس والابر سيرفس. اللور سيرفس بيكون في عندنا الرايزويدز اللي هي الاشباه الجذور just for fixing the plant in the soil، عشان تثبته for absorption of water mineral salts and whatever، عشان تمتص النيوترينتس الغذاء اللي موجود في التربه علشان في السويل علشان يستفيد بيه النبات. لكن احنا عندنا بقى على السطح النبات بيكون عندنا الهاير بورت، في عندنا حاجه اسمها الانثريديوم والارشيجونيوم. الانثريديوم هي نقدر عليها الميل اورجن اوف الفيرن ده او في البوليبوديوم، ده اسمه الانثريديوم. it produces something is called ciliated cells او الخلايا السابحات المهدبه، او سموها احيانا بيسموها sperms او ciliated cells او sperms. اما بالنسبه للجزء الاخر which is called the archegonium، it is the female organ which is responsible for production of the female gamete which is ova or egg. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده لما النبات بيكبر شويه ويحصل maturation، اللي بيحصل fertilization by the ciliated cells or sperms to the egg to form what is called the zygote، يعني بيبدأ يتكون عندنا هنا الزيجوت. طب اكيد بالطبع كده الايج عندها 1 ان كروموزوم، وكمان السيلييتد سيل 1 ان كروموزوم. طبعا اكيد كده منطقيا logically انه النمبر اوف الكروموزومز which are found over here هيكون هنا كام؟ هيكون 2 ان كروموزومز، يعني 2 ان كروموزوم which is diploid number. يبقى الزيجوت هنا هيكون او 2N كروموزوم. بعد كده هيحصل ايه؟ هيحصل انه ال 2N كروموزوم which is called the zygote over here it grows depending on، يعني معتمدا على السبوروفايت، يعني يعتمد هو الجاميتوفايت هو اللي هينمو. ايوه الجاميتوفايت بيعتمد على السبوروفايت، بيعتمد على again مره ثانيه سبوروفايت depends on the gametophyte during its growth. That's it مستر. اوكي بعد كده بيكبر وعشان يكمل الدوره مره اخرى. جميل، كلام جميل. احنا الحقيقه السايكل بتاع البوليبوديوم شويه طويله لكن واضحه قوي قوي. غالبا في الامتحان مش بيقول لك ارسم لي سايكل، لكن يختار اي ستيج منها يقول لنا ارسمها. لكن برضو احنا علشان يبقى في تميز كده بيننا وبين اي حته تانية، ان انت هتشوف الكلام ده فيديو قدامك تشوف السايكل دي بتحصل ازاي. طبعا الدوميننت ستيج اللي واضحه قدام حضراتكم ده سبوروفايت. Sporophyte lower leaves containing spori containing the sporangia which produce the spores. شوف هنا بتطلع السبورز دي، هنا produced as a result of meiotic division، علشان دي كده بتبقى هابلويد. السبور دي بتيجي على الماد سويل وبتعمل germination to produce green heart shaped structure اللي قدام حضراتكم، ليها رايزويدز تحت اهي تعمل absorption of the nutrients، لكن كمان عندها انثريديا and archegonia. الانثريديا طبعا الميل اورجان اللي بيدي السبرمز او الميل جاميتس، لكن الارشيجونيا بتدي الفيميل جاميت. لما يحصل fertilization between them that form zygote, the zygote grow to produce the sporophyte. The sporophyte depends on the gametophyte during the growth to form a complete individual or to form the dominant stage which is called the sporophyte. But degeneration takes place of the gametophyte. علشان كده الناس هنا بتعتبر ان في نوع من الباراسيتيزم بيحصل في الاديانتم او الفيرنس، ان هنا لما اجي اقول parasitism that means it is the food relation between two living organisms in which one of them gain benefit but the other is harmed. كأن هنا اللي كبر واعتمد في الفود بتاعه على الجاميتوفايت ده كان هو السبوروفايت، فالسبوروفايت هنا كبر وعمل بلانت كامل، لكن ده كان على حساب الجاميتوفايت. طبعا هنا اللايف سايكل دي بنقول عليها typical cycle to explain the alternation of generation because the cycle
containing two generations. One of them is produced as a result of sexual reproduction، ده اللي هو السبوروفايت الدوميننت ستيج. لكن كمان في ستيج تاني او جنريشن تاني produced as a result of asexual reproduction، ده اللي جاي من السبور، يعني اللي جاي السبور جت من سبوروجوني يعني asexual reproduction. فالجنريشن اللي طلع هنا ده الجاميتوفايت اللي هو بيقوم بالسexual reproduction، لان ده اللي عنده sexual organs او عنده الجونادز اوف فيرنس. الحقيقه الالترنيشن اوف جنريشن بيجمع لي دايما بين الادفانتجز اوف سيكشوال اند اسيكشوال ريبرودكشن. علشان كده اللايف سايكل بتاعه الفيرنس فيها مميزات كتيره جدا جدا. المميزات دي بتشرح لي او بتوضح لي ايه الستيجز اللي بتطلع اللي انا بقول عليها generations. One of them as a result of sexual reproduction and the other as a result of asexual reproduction. دلوقتي عندنا comparison between gametophyte and sporophyte، لان احنا لما نقول furnace واقول life cycle in adiantum or polypodium يبقى انا عندي two main stages. واحد بنقول عليه gametophyte and the other is the sporophyte. مستريح هنعمل comparison كده between gametophyte and the sporophyte. حضراتكم هتبقوا متابعين برضو معاك الكراسه والقلم وبتكتب معانا الكومباريزون دي، بتشوف النقط. ممكن انت تكون تعرف نقطتين او ثلاثه او احنا نضيف لك عليها نقطه، ده هيفيدك كتير. اتفضل يا مساء. Concerning to the gametophyte and sporophyte، يعني احنا هنعمل دلوقتي مقارنه between الجاميتوفايت وكمان السبوروفايت. هنعمل مقارنه بين الاثنين الجاميتوفايت والسبوروفايت. اول حاجه لما نيجي نشوف يا مستر النمبر اوف الكروموزومز اللي موجوده في الجاميتوفايت وكمان السبوروفايت. النمبر اوف الكروموزوم السبوروفايت بيكون 2n كروموزومز، يعني بيكون عدد الكروموزومز اللي موجوده في السبوروفايت 2n كروموزومز، بس بالنسبه للجاميتوفايت بيكون 1n كروموزومز. خلاص، يبقى لو احنا جينا نشوف النمبر اوف الكروموزومز بنلاقي ان ده هنا 2n كروموزومز والتاني بيكون 1n chromosomes. طيب نمبر 1 بالنسبه للجاميتوفايت it is produced from الجيرمينيشن of السبيرمز، يعني spores، يعني بينتج نتيجه الجيرمينيشن of السبورز. لكن نمبر 2 بالنسبه للسبوروفايت بينتج نتيجه ايه؟ from the growth of الزيجوت، يعني ينتج نتيجه الجروث of الزيجوت. اما بالنسبه للجاميتوفايت it is flat green موجود شيب الاستراكشر بتاعه بيكون شكل الهارت، يعني بيكون الشكل بتاعه على شكل الهارت. اما بالنسبه للسبوروفايت بيكون عباره عن green plant that has roots وكمان stem وكمان عنده الليفز بتاعته بتبقى simple والروت بتبقى transverse roots. اما بالنسبه للجاميتوفايت it is common it's the number of الكروموزوم اللي موجود فيه بيبقى 1n كروموزوم. this mean انها اعزائي الطلاب بتبقى 1n كروموزوم، يعني بنسميه هابلويد كروموزوم. اما بالنسبه للسبوروفايت بتكون 2n كروموزومز، يعني doubled، يعني الكروموزومز اللي فيها بتبقى 2 كروموزومز نتيجه الايه؟ نتيجه الفيرتلايزيشن اللي بيحصل بينهم. كمان عندنا it reproduces sexually by gametes بالنسبه للايه؟ بالنسبه للجاميتوفايت، يعني بتتكاثر عن طريق الجاميتس لانها بتطلع من الارشيجونيا، والانثريديا بيطلع من عندنا ايه؟ الجاميتس. اما بالنسبه للسبوروفايت it reproduces sexually asexually by الايه؟ السبوروجاني اللي هو عن طريق الايه؟ السبوروجاني asexually. اما بالنسبه للجاميتوفايت هي بتعمل ايه؟ بتمتص الماء اللي موجود في التربه عن طريق الايه؟ عن طريق الرايزويدز، عن طريق الاشباه الجذور اللي موجوده عندها. اما بالنسبه للسبوروفايت absorb الووتر والسولت باي الروت اللي موجوده عندها، لان الاثنين عندهم ايه؟ روتس بس مختلفه شويه في التركيب. طيب اما اخر حاجه بالنسبه للجاميتوفايت it degenerate after الفورميشن اوف السبوروفايت، يعني بتتلاشى تماما لانه ما بقاش ليها وجود تاني، خلاص كده بتروح، لانه زي ما احنا قلنا انه بيبقى في عندنا هنا نوع من انواع الباراسيتيزم، لانه السبوروفايت بانه كانوا بيتطفل على الجاميتوفايت
الجاميتوفايت، وبيتلاشى تماما اللي هو الايه الجاميتوفايت بعد ما بتكون السبوروفايت عليه. اما بالنسبه للسبوروفايت it is called الدوميننت ستيج، او اللي هو الدوميننت ستيج اللي هو الشكل الاساسي او الرئيسي بالنسبه لدوره الحياه او السائد او الموجود باستمرار. دايما السبوروفايت بيبدا على طول بيطلع لي سبورز على طول باستمرار، وبالتالي السبورز دي هتاخد الادفانتجز اوف ريبرودكشن باي سبوروجني زي ما احنا كنا قلنا لحضراتكم ان هو كان distributed to great distance وبروديوس huge number of individuals وكان tolerate hard conditions، وبالتالي كل سبور من دي بتبدا تتحرك لغايه ما توصل لمض سويل، وبعدين تبدا تعمل جيرمينيشن وتديني جاميتوفايت اند سو اون. الحقيقه الجزء اللي احنا قلناه النهارده ده جزء مهم قوي قوي. الالترنيشن اوف جنريشنز ده مهم قوي. الديفرنس بين سيكشوال اند اسيكشوال ريبرودكشن ده برضو مهم جدا جدا. لو كل جزء بنذاكره بنشوف اسئله الامتحانات على الجزء ده هيخلي المستوى يبقى عالي جدا ويدينا اكسبيرينس عالي. لو حلينا كل الاسئله في اي مكان، اي سؤال يقابلك في اي حته لازم تجاوبه وتحله. اللي انت مش متاكد منه ممكن تسال عليه، ممكن تتصل بينا تسالنا في اي جزئيه انت مش عارفها، في اي سؤال واقف معاك. احنا ان شاء الله دايما بنحب نساعد كل الطلبه. لو محتاج مننا اي حاجه ابعت لنا، قول انا محتاج جزء معين، نعمل لك سمري، نعمل لك اكسبلينيشن بشكل معين، عايز نكبر حاجه معينه، عايز فيديو لحاجه معينه عايز تفهمها كويس. كل ده احنا ان شاء الله موجود عندنا، يعني احنا مش هنتكلف حاجه ان احنا نساعد حضراتكم. الحقيقه في نهايه الحلقه انا بشكر حضراتكم جدا. بشكر مستر يحيى اللي دايما منورنا في الحلقه. اهلا، شكرا بك يا مستر يحيى. الشكر لحضرتك مستر شريف، وشكرا لحضراتكم. ان شاء الله باذن الله نلتقي في الثلاث الجاي في نفس الموعد. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.